So we now start with various aspects of algorithms. We try to be quite generic and not look at the actual contents of this syllabus right now because it's a quite generic subject. So yesterday you were told to find out an optimal algorithm for multiplication. Whether anybody has done that? If not, you attempt it today so that tomorrow we can elaborate on it. Now, we take, means algorithm is something which every individual who is having some background of, what is doing? Who is having some background of technical things, even that is not also essential, must be able to understand it, must be able to think on it. So, considering your background, your abilities, we have to take into consideration various issues, and we, even though artificial intelligence or machine learning is not part of this subject, but ultimately there is also an algorithm. So we try to go through various kinds of algorithms, and there are two approaches. Consider simple algorithms first and then think of building big one, but many times it is said that there are two schools of thought, whether swimming is to be taught by introducing someone in a tank with height of 1 feet and then going down continuously, or he is to be directly put into a deep well. There are both approaches, each is having some advantage and disadvantage. You being somewhat, what we can say, capable, we try to adopt a second approach wherein we try to hit something which is very complex. So, what are you doing? Look here. So let us try, now can you differentiate, distinguish between algorithm and the words algorithms and programs we will be using interchangeably. So with today artificial intelligence, you look here. See, even though it's a third year of engineering, and I will ensure that I will effectively arrange an algorithm so as to bring everyone to order. So if we ask a simple question, what is the difference in a program? We use word algorithm programs interchangeably. What is the difference in a program which is AI based and non-AI based? काय असू शकेल फरक? AI म्हणजे AI पासून आता सुटकारा नाही आहे, आपल्याला छुटकारा नाही आहे. AI म्हणजे तुमची इच्छा असो वा नसो, म्हणजे जे एक 40 वर्षापूर्वी जेव्हा कॉम्प्युटरचं सुरुवात झाली तेव्हा कॉम्प्युटर पाहायचा नको होत अशी चर्चा होती, पण त्याच्यापासून आता मोकळीक नाही आहे. तसं आज एआयची परिस्थिती आहे. तर AI कंप्लायंट प्रोग्राम आणि कन्व्हेन्शनल प्रोग्राम, त्यात काय फरक आहे? म्हणजे तुम्हाला काय त्यातलं स्पेलिंग आणि त्याचा मराठीत अर्थ सोडून काय नेमकं कळलं तुम्हाला? काय AI कंप्लायंट प्रोग्राम आणि कन्व्हेन्शनल प्रोग्राम काय फरक आहे? काय फरक आहे? फीडबॅक ऑफ आता तुम्ही काय झालंय, वी आर नाव वी आर मीटिंग इन द 4th सेमिस्टर. म्हणजे मागच्या इलेक्ट्रो थोडं होते, काही जण थर्ड आहे, काही जण थर्ड आहे, काही जण 4th आहे. नाही, 3rd सेमिस्टर, सेकंड इयर आपण 4th सेमिस्टर, सेकंड इयर 1st सेमिस्टर, सेकंड इयर 2nd सेमिस्टर, 3rd इयर 1st आहे, काही ना काही नाही, आणि ही सेमिस्टर. मग पहिल्या वेळेला तुम्ही जेव्हा येता आणि आता येता तर काय झालं असतं? मी जे बोलतो त्याचा अर्थ कुठल्या पद्धतीने घ्यायचा, पण AI बेस्ड अल्गोरिथम सक्सेसफुल होईल याची खात्री नसते. मी बऱ्याचदा बोललो तुम्हाला, नाही कडक आहे, तुम्ही डिफॉल्ट व्हाल, पण काय तसं होत नाही. असं लक्षात आल्यानंतर
मग आपण ट्रेन होतो आणि ट्रेन झाल्यानंतर त्या बेसवर जर का झालं आणि समोरचा म्हणजे अल्गोरिथम इंटरॅक्ट्स विथ एक्सटर्नल एजन्सी, एक्सटर्नल एजंट की जो मी तुमच्यातला अल्गोरिथम, मग तुमच्या जुन्या अनुभवावर तुम्ही काहीतरी प्रिडिक्शन मॉडेल तयार करता आणि त्याच्या आधारे अर्थ लावता. पण ह्यात अपेक्षित काय असतं की तुमच्या प्रिडिक्शन मॉडेलप्रमाणे माझं वर्तन असेल, पण समजा त्या कुठल्याही कारणानं असेल, ड्रास्टिक बदल झाला तर AI बेस अल्गोरिथम फेल होतो. इज इट क्लिअर? सो काय आता नॉन AI बेस अल्गोरिथम हा कसा हे करता येईल, कसा त्यामध्ये नॉन AI बेस अल्गोरिथम आहे, अल्गोरिथम आहे म्हणजे आता किंवा प्रोग्राम आहे. प्रोग्राम काय काय करू शकतो? प्रोग्राम काय काय करू शकतो? डेटा घेणे, त्या डेटावर काही प्रोसेसिंग करणे, डेटा स्टोअर करणे, हे मेमरीतून किंवा युजरकडून. बरोबर आहे? मग सेम प्रोग्राम वर्क्स ऑन डिफरंट सेट्स ऑफ डेटा will result in different results. तर नॉन AI बेस्ड प्रोग्राम आणि AI बेस्ड प्रोग्राम असेल तर काय फरक पडेल? कन्व्हेन्शनल प्रोग्राम आहे तर कन्व्हेन्शनल प्रोग्रामला काय असेल? बस अगदी म्हणजे आता जेव्हा आपण डेटा म्हणतो तो युजरकडून घेणे, थेट पिन वरून घेणे, कीबोर्डवरून घेणे आणि युजर डिस्प्ले करणे, ते काय आवश्यक असायची गरज नाही. मेमरीमध्ये आहे म्हणायचं, ते मी ठेवलंय आणि पुन्हा रिझल्ट मेमरीत आहे तो मी नंतर बघू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष युजरकडे घेणे असं काही आवश्यक नाही. त्यामुळे ते हे जरी सोडले आपण म्हणजे पोर्ट्स आहेत पण त्याची काय प्रत्येक वेळी तिथनं घ्यायला पाहिजे गरज नाही. त्यामुळे या मेमरीमध्ये हा इप्रॉम का प्रोग्राम ऍक्च्युअली काय करता येतो इथंच असायला पाहिजे नाही. आता तुम्ही साधा अगदी बाकी सगळं एवढे अल्गोरिथम शिकतो पण कॉम्प्युटर कसा चालतो माहित नाही. मग तुम्ही जो एखादा प्रोग्राम, आता बऱ्यापैकी विंडोज आहे त्यामुळे तर काय होतं तेच कळत नाही. आता फ्लॉपी डिस्क व हार्ड डिस्क वगैरे सुद्धा कुठंच काही विषय येत नाही, सगळं हायली युजर इंटरॅक्टिव्ह आहे. पण त्या इप्रॉम चिप मध्ये प्रोग्राम असतो आणि बाकी काही प्रोग्राम हे अन्य ठिकाणी असतात. ते तिथून प्रोग्राम हॅलो लास्ट तिथून प्रोग्राम रीड मेमरीत आणायचे, डायरेक्ट मेमरी ट्रान्सफर आणि ते एक्झिक्यूट करायचे. असा हा थीम आहे सगळा. त्याच्या खोलात जायची गरज नाही. एक प्रोग्राम आहे आणि तो प्रोग्राम त्याला हा डेटा इनपुट सेट आहे, इनपुट डेटा सेट प्रोग्राम आणि आउटपुट डेटा सेट. तर प्रोग्राम ऑपरेट्स ऑन इनपुट डेटा सेट अँड रिझल्ट्स इनटू आउटपुट डेटा सेट. बरोबर आहे? सेम प्रोग्राम सुरुवात करायची, डेटा ठेव, डेटा ऑपरेट्स म्हणजे काय? आता तुम्हाला एखादं काम सांगितलं की इथं इथं इथे या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत त्या घेऊन या, म्हणजे कुठं डेटा आहे ते सगळं सांगितलेलं आहे. डेटा किती बाईटचा एक समजा एक त्याचं काय डेटा काय करायचं, ऍप्लिकेशन काय इज डिफरंट पॉइंट. पण क्रक्स काय याचा प्रोग्राम अल्गोरिथमचा, इट प्रोसेसेस डेटा. म्हणजे डेटा प्रोसेसिंग म्हणजे आता समजा चाइल्ड आता काय समजा तिथं काहीतरी एका रूम मध्ये काही गोष्टी ठेवल्या आहेत, तर व्हॉट इज चाइल्ड कॅन डू, ही काही उचलायचं एकीकडे उचलायचं दुसरीकडे ठेवायचं. बरोबर आहे? त्याला
काही स्पेसिफिक रिझन असेल, मिनिंग आहे नाही हा भाग वेगळा. म्हणजे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा म्हणजे काही डेटा घ्यायचा, त्याच्यात काहीतरी करायचं आणि इथं स्टोअर करायचं, हा म्हणजे प्रोग्राम झाला. मग आता एआयचा कॉन्सेप्ट नसेल तर काय होईल? एआयचा कॉन्सेप्ट नाही आहे तर काय होईल, आणि एआयचा कॉन्सेप्ट आहे तर काय होईल, हे कळलंच पाहिजे प्रत्येकाला. कन्व्हेन्शनल प्रोग्राम आणि एआय कंप्लायंट प्रोग्राम यात काय फरक आहे? कन्व्हेन्शनल प्रोग्राम असेल इनपुट डेटा सेट, आउटपुट डेटा सेट, म्हणजे 30 बाईटचा इनपुट डेटा आहे, त्याच्यावर काहीतरी होतंय, काय होतंय माहित नाही, एखादं स्क्वेअरिंग आहे, एखादं ॲडिंग आहे, लॉगॅरिथम आहे, डिव्हिजन आहे, काय वाटेल ते, आणि 30 बाईटचा डेटा इनपुट आणि त्याच्यातनं 20 बाईटचे काहीतरी रिझल्ट. म्हणजे समजा ज्याला काहीच येत नाही, पूर्वीच्या काळी असं म्हणायचे की परीक्षेत जायचं काहीतरी घेऊन यायचं, म्हणजे त्या दिले काय तुम्ही काय हे पुढं पेपरला काहीतरी प्रश्न विचारला नाही करतात काहीतरी, त्यातलं एक ते प्रश्न पुन्हा लिहायचा, किंवा काहीतरी ते 2 नंबर दिले त्याचं मल्टिप्लाय करायला असेल किंवा डिवाइड लॉग करायला असेल तर डिवाइड करायचं, काहीतरी करायचं. आता नॉन एआय बेस्ड प्रोग्राम असेल तर काय होईल? आणि कम्प्युटरला समजा तुम्हाला एखादी, बाबा तुम्ही हुशार आहे, पाढेपाठ किंवा काही गणित विचारत गेलो, एक अवघड 29 मुले 7 किती, असं वेगवेगळे आकडे विचारत गेलो, ते दिवसभर तेच चाललंय, तुम्हाला झोप आल्यासारखं होतं. तेव्हा काय होतं, कंटाळलेल्या अवस्थेमध्ये तुम्ही एकाच त्या प्रॉब्लेमला दुसरं उत्तर देता. पण कम्प्युटरला कधी कंटाळा, अगदी खूप आता खराब झाला काही वर्षांनी, पण ते आपण सोडून, म्हणजे जनरल ऑपरेशनमध्ये एव्हरीथिंग वर्किंग फाईन असं हे होत नाही काही, म्हणजे गोंधळलेली स्थिती, कंटाळलेली स्थिती, फटीगमुळं चुकणे असं होत नाही. मग काय व्हायला पाहिजे? प्रोग्राम तोच असेल, इनपुट डेटा सेट दिलाय, तर नॉन एआय बेस्ड प्रोग्राम असेल तर काय व्हायला पाहिजे? इफिशियंट नाही. And it results into output data set. मग नॉन एआय ह्या प्रोग्राम मध्ये कुठल्याही प्रकारे एआयचा कॉन्सेप्ट नाही, हे कसं आपल्याला प्रूव्ह करते? ते व्हॉट विल प्रूव्ह की देर इज नो कॉन्सेप्ट, नो थीम ऑफ एआय इन दिस प्रोग्राम? बोथ नको जाता, कॉम्प्लेक्सिटी खूप, म्हणजे every time if you make the program to work on same data set, कितीही वेळा जरी तुम्ही केलं तरी it will result into same output data set. A given, it is like what kind of circuit in digital electronics? This is what kind of circuit in digital electronics? It is what kind of circuit in digital electronics where same input combination results into exactly the same output combination. Flip-flop. Is it right? Has he answered the question correctly? Should we congratulate? We should anti-congratulate. Why? Why anti-congratulate? He has given the exact opposite answer. So what kind of circuit it is? A program which is non-AI based. It's a combinational circuit.
combinational circuit, I think if now few of you might have thought that is I was about to answer, but with the apprehension that will I be angry, anti-congratulated, you stop from answering. Is it clear? So ultimately input data set म्हणजे काय आहे? Number of bytes, values म्हणजे समजा 30 बाईटचा डेटा आहे म्हणजे 240 इनपुट पिन झाल्या. 30 बाईट डेटा म्हणजे 240 इनपुट आर यू गेटिंग मी? 240 इनपुट पिन 20 बाईट आउटपुट्स आहेत म्हणजे 160 आउटपुट पिन्स. 240 इनपुट पिन सम कॉम्बिनेशनल सर्किट 160 आउटपुट पिन्स. त्याचं देर इज 1:1 करस्पॉन्डन्स दिलेल्या कॉम्बिनेशनला एक. हा 2 ला 1 येऊ शकेल म्हणजे समजा जिथं आउटपुट कॉम्बिनेशनची संख्या कमी आहे, इनपुट कॉम्बिनेशन संख्या जास्त आहे, तिथं 2 ला 1 येईल पण 1 to मल्टिपल येणार नाही. म्हणजे करस्पॉन्डन्स कॅन बी आयदर 1 to 1 or many to 1, but in no case 1 to many. लक्षात आलं? व्हॉट इज कॉम्बिनेशन सर्किट? कॉम्बिनेशन सर्किट 1 to 1 आवश्यक नाही, कारण इनपुट पिन्स जर जास्त असतील, आउटपुट पिन्स कमी असतील तर मल्टिपल कॉम्बिनेशन, इनपुटची कॉम्बिनेशन जास्त, आउटपुटची कॉम्बिनेशन कमी, तेव्हा मेनी टू 1. उलट असेल, इनपुटची कॉम्बिनेशन कमी, आउटपुटची कॉम्बिनेशन जास्त, तर काय होईल? एक सर्किट आहे, कॉम्बिनेशन सर्किट आहे, 2 इनपुट पिन आहेत, 3 आउटपुट पिन आहेत, काय होईल? What will be the mapping of input as to output if I have a circuit which is having 2 input pins and 3 output pins? Kai will? Means in no case number of means for a combinational circuit, number of output states cannot be more than at the max. They can be less. So pins are independent. म्हणजे त्यात काही पिन्स आहेत, 3 पिन्स आहेत, 8 स्टेट 3 पिन असू शकतात पण ते येणार नाहीत. त्याच्यातल्या 4च किंवा 4 पेक्षाही कमी येतील. इज इट क्लिअर? सो नंबर ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन्स is always less than equal to number of input combinations, and there can be either 1 to 1 or many to 1 correspondence, or in any case 1 to many correspondence. The crux of combinational circuit is 1 to many correspondence of input output state is strictly ruled out. Is it right? That is the scenario. Now when we introduce feedback, what happens? When we introduce feedback, what happens? Then feedback acts as additional input, and then since feedback acts as an internal additional input, that value acts as new input which is not counted in actual input pins. So if input pins are 2 and feedback signal taken is 1, then for the whole circuit there are 3 input signals, 2 input pins and 1 feedback. But when we talk only of input pins, there are only 2. So these 2 and hidden 1. Then there is a correspondence 1:1 or many:1 if we include this hidden pin. But if we exclude this hidden pin, means 2 input 1 hidden, 0 0 0 1 1 0 1 1. If hidden is also allowed, then there are 8 combinations and there can be 8 or 6 or 7 states. If we wipe out this, then you will find that for same input, not input combination, same input pin combination, you get different output pin combinations. Why? Because one is a feedback acts as additional input. So if we incorporate that in program, in computer, in microprocessor based system, how will you incorporate that? What the program will do? There is input data set, the output data set. Additionally, what it has to have, so as to qualify for something which is AI based, something which is learning,
So what you were when you entered the class for the first day are not the same when you are entering now. So you are entering with different state. No, not cash. So means the words which are somewhat new, not used elsewhere, that can't be an answer of some complex problem. म्हणजे क्लिष्ट प्रश्नाचं उत्तर हे असा अवघड शब्द असतो असं नाही. So how will you, what the program has to have, what features the program has to have now? Memory is there, that's right, but how? How will we incorporate memory? How? Updated memory. So can you point it exactly now? You are on the right track actually. Maybe accidentally or maybe by efforts. So whether you are accidentally on the right track or not, that would be found known when you travel more. What the program should have? So how the program, मी आत्ता प्रोग्राम काय करतो, हे घेतो, याच्यावर काहीतरी करून हे उत्तर आणतो. मग आता AI बेस्ड प्रोग्राम पाहिजे असेल तर अजून काय घ्यायला पाहिजे त्यामध्ये? So all what you want to say can be said means the program must work on input data set and what is this? Is it input? No. Is it output? No. What it is then? Now, we read input and we store output. Here, this should be read write. Means this is what we can say input variable, output variable, and this we call as state variable. State variables. So, how the program should be? Program should use input variables calculations. Result output variables, as well as it should modify state variables. Is it clear? A program means input variables and state variables are taken, something is worked on that, and output variables and state variables are generated. Input variable आणि state variable घेऊन output variable आणि state variable generate करायची, आणि ती जी जनरेट करतो म्हणजे state variable तो घेतो पण आणि तो generate पण करतो. म्हणून हा असा फीडबॅक आहे. नाव अ बिग क्वेश्चन. काय क्वेश्चन आहे? हाऊ टू स्टार्ट.
इनपुट व्हेरिएबल ठेवलेली आहे तिथे युजरनी किंवा पिन्स वरून घेतलेली आहेत, आउटपुट तिथे स्टोर आहेत किंवा दिसत आहेत. मग स्टेट व्हेरिएबल्स काय? आणि अगदी तुम्हाला व्हेरिएबल्स ही डेटा सेट इथला नको असेल तर तुम्ही डायरेक्टली घेऊ शकता. ही पिन्स आहेत समजायचं, काय पोर्ट्स आपल्याला काय ऍक्च्युअली कुठं बिल्ड करायचं नाहीच आहे. त्यामुळं किती पोर्ट्स आहेत, इनपुट पोर्ट्स आहेत 100, 30 आउटपुट पोर्ट्स घेऊ शकतो आपण. म्हणजे इथं पिन्स आहे त्याच्यावर काहीतरी येणार, इथं पिन्स आहे त्याच्यावर काहीतरी दिसणार, इथलं घेणार दिसणार. इनपुट आहे का अवेलेबल आहे, आउटपुट आहे का जनरेट केलेलं आहे, पण स्टेट व्हेरिएबल कुठे मिळणार? How will you start? How to start? How it will start? सुरू कसं होणार? A child after birth starts learning. लर्निंग मध्ये त्याच्या आता जे इन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम आपण म्हणू आपण, आणि जी हाऊ इट स्टार्ट्स विथ म्हणजे ही सिस्टीम आहे ना, इनपुट स्टेट आउटपुट. मग स्टेट कुठली? स्टेट व्हॉट इन केस ऑफ ह्युमन बिईंग इट वी से दॅट इट्स इनहेरिटेड स्टेट, जन्मजात आहे, विच इज नॉट नोन. And for computer it is random. For computer it is random state. Random काही असू शकते. आता ती काही असं, आणि मग आता असे प्रोग्राम कुठले आहेत की ज्याला आपण आणि नॉन सुपरवाइज लर्निंग आणि सुपरवाइज लर्निंग दोन प्रकार आहेत. आणि त्यातला पहिला म्हणजे क्लासिफिकेशन अल्गोरिथम. क्लासिफिकेशन तर आता दोन गोष्टी असतात. एकाच कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर जो बऱ्यापैकी आता असून असे कुठे त्याला निघतील अजून काही वर्षांनी की इंजिनिअरिंग करता फाउंडेशन कोर्स, सीईटी झाले की फाउंडेशन कोर्स, प्री इंजिनिअरिंग असे असे आयाचं पण काही भविष्यातला विचार करूया, आहेत असे गृहीत धरू. प्री इंजिनिअरिंग करून आलेला आणि डायरेक्ट आलेला, मग काय होतं त्यामध्ये? डायरेक्ट आलेला सुद्धा कळत त्याचं होत नाही, पण त्याला वेळ लागतो. आणि प्री इंजिनिअरिंग करून आलेला लवकर कळतं. मग ही एखाद्या म्हणजे एखादा प्रोग्राम सारखा त्या डेटा सेटवर वर्क झाल्यानंतर आणि एकाच डेटा सेट, आणि पुन्हा प्रोग्राम कसा आहे, डेटा सेट तोच मिळेल किंवा वेगळा मिळेल, इनपुट बदलतील पण आणि स्टेट पण बदलते, आउटपुट बदलतील, आणि ते स्टेट ते कॉन्व्हर्ज होते का एक्सपेक्ट. म्हणजे आता एखादा विषय तुम्हाला शिकवायचा आहे तर विषय शिकण्यापूर्वी तुम्हाला काही माहीत नव्हतं, आता माहीत झालं. मग आता माहीत झालं समजा, आता हाच आपण आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंजिनिअरिंग रोज तेच शिकत गेलो आपण, बाकी सगळे विषय आपण हे केले आणि आता काहीच माहीत नाही आहे. एक रोज 4 तास आता बऱ्यापैकी माहीत झालं. तुला किती माहीत झालंय? हॅलो, तुला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक किती माहीत झालंय? 4 तास रोज. मग आजच्यापेक्षा उद्या चांगलं, उद्यापेक्षा परवा चांगलं. मग असं होत काय होईल? रोजच्या म्हणजे आज बरं होतं,
तर काय होईल? मग आज 10 लेवल बाबा थोडं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स काही होतं शिकवायला, 10 लेवलचं तुमचं आहे अंडरस्टँडिंग. मग आज 4 तास बसतो, उद्या 4 तास, 10, 15, 20 असं वाढत जाईल. मग काय होईल शेवटी? तसं लर्निंगमध्ये जी स्टेट व्हेरिएबल्स जी आहेत ती अशी कुठून जरी सुरुवात केली. शिक्षण आता कसं पाहिजे, तुमचं प्रिपरेशन कमी आहे, मी शिकवणार आणि तुम्हाला काहीतरी करायला सांगणार, असं करत करत ओढत ओढत नाहीच आहे. तसं कुठूनही आलं तरी एका गोल स्टेटला झाले पाहिजे स्टेट व्हेरिएबल्स. पण त्या गोल स्टेट पासून आत्ताची स्टेट, मग त्यातला फरक कसा काढायचा? स्टेट व्हेरिएबल, गोल स्टेट आणि आत्ताची स्टेट यातला फरक कसा काढायचा? कसं डिफरन्स घ्यायचा? बिट वाईज. म्हणजे एकूण किती बिटचा डेटा आहे? 20 बाईट्स, म्हणजे 160 बाईटचा स्टेट व्हेरिएबल का 50 बाईट्स जरूर आहेत, 1000 बाईटचा स्टेट व्हेरिएबल आहे. सॉरी 1000 बिटचा बिट मॅप बिट्स आहेत ती, आणि मला अपेक्षित ही आहे, आत्ता ही आहे. मग किती बिटमध्ये फरक आहे? तो फरक वजाबाकी करायची नाही, फरक मोजायचा, इक्वल का नॉन इक्वल. मग आता 1000 बिटपैकी 900 बिटमध्ये फरक आहे. जवळ 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 त्यातलं ॲक्च्युली पोझिशन वेट असतं, पण ते सोडलं जवळ जवळ जायचं. तर त्याच्या अगदी तिथपर्यंत जाईलच काही सांगता येत नाही, पण बऱ्यापैकी अंतरावर, म्हणजे एक 10 बिटच्या फरकावर जर गेलं ते त्यामध्ये ट्रेन होत नाहीत, खूप वेळ लागतो अल्गोरिथमला कॉन्व्हर्ज व्हायला. तर टू टेक स्टेट व्हेरिएबल्स टू गोल स्टेट हे तुझं ट्रेनिंग झालं. तर आता समजा आपण DA म्हणजे एक ट्रॅव्हलिंग सेल्स अल्गोरिथममध्ये, आता ते अगदी एक काळी ते भारी असायचं, आता ते 34 स्कॉलरशिप लेवल चाललं आहे. अरेंज प्रोग्राम, अरेंज बाईट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. ट्रॅव्हलिंग सेल्समध्ये प्रॉब्लेम, मला एक 7 लोकेशन्स आहेत, त्यांच्यातली अंतर अशी अशी आहेत, ती 7ही कव्हर करायची असतील मला, तर कशा सिक्वेन्सनं करावीत ते अगदी म्हणजे काय त्यात असं करण्यासारखं राहिलं नाही. सो ॲरे सॉर्टिंग हे अगदी चॅलेंज आहे. तर एकदम सोपा मी तुम्हाला देतो की चेस काही सोपा नाही, ब्रिज ही सोपा नाही. 5-3-2 खेळ आता आठवतोय तुम्हाला, किंवा 7-8 पत्त्याचा खेळ नसेल तर घरी विचारू बघा, 7-8 हा पत्त्याचा खेळ आहे. तर 7-8 हा पत्त्याचा खेळ असेल तर तो कसा खेळायचा? म्हणजे पत्त्याच्या खेळामध्ये कसं असतंय, इनपुट रॅन्डम येतात, म्हणजे माझ्याकडे येतात, दुसऱ्याकडे असतात, आणि काही त्या अनडिस्ट्रीब्युटेड पत्त्यामध्ये असतात. मग त्याच्यावरनं पुढं कसं करायचं, कसं खेळायचं, सो ॲज टू मॅक्सिमाइज द आउटकम. लक्षात आलं? टू हॅव सम प्लेइंग कार्ड्स गेम. मग त्यात आता कसं आहे, किंवा ते कोडी नंबर सिक्वेन्स लावायचा आहे, 9चं कोड असतं, हलवायचे असतात नंबर्स, एक ब्लँक असतो, सरकवायचं, तिथं सरकवायचा, दुसरं सरकवायचा, गिवन स्टेट नेक्स्ट, किंवा त्याचा कॉम्प्लिकेशन क्यूब, रुबिक क्यूब. तर त्याचं कसं हे आहे, रुबिक क्यूब लावणे. मग ते रुबिक क्यूब लावायचं असेल तर कशा पद्धतीने तुम्हाला ते डेटा स्ट्रक्चर्स करायला लागतील, किंवा रुबिक क्यूब हे खूप 3D खूप अवघड झालं तर कसे असतात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आणि हे ब्लँक आहे, स्पेस आहे, असे जोडले. मग मी असे हा इकडे सारखं असं मिक्स एक तुम्हाला गिवन स्टेटला देणार, तिथून तुम्हाला हे असे तोडायचे. म्हणजे लक्षात आलं का? आता हे त्यात आता हे थोडं अवघड, हे त्यातलं अगदी सोपं, म्हणजे इतकं सोपं आहे की तुम्हाला आलंच पाहिजे. 1, 2, 3, आणि हे असं आहे. मग आता हे 3, हे 2 कसं होऊ शकतं, हे 3 इथे ब्लँक राहिलं, 1 सायक्लिक झालं. हे आता ते एका गिवन स्टेटपासून तुम्हाला ह्या स्टेट जायचं असेल तर काय करता येईल, त्यातली सोपं होतं ते घेऊन
मग इथं कसं करायचं लक्षात आलं का? अल्गोरिथम हा कसा लिहायचा, गिवन स्टेट त्याच्यामध्ये व्हेरिएबल्स कशी एक मॅप करायची, प्रोग्राम कसा लिहायचा, आणि प्रोग्राममध्ये इट इज जेनरिक, नॉन लँग्वेज स्पेसिफिक, नॉन प्रोसेसर स्पेसिफिक, म्हणजे काय करायचे ऍक्शन्स आहेत, राईट, हे राईटला न्या, म्हणजे पोझिशन्स आहेत, 1 1 हा रो 1 कॉलम 1 1 2 ही रो 1 किंवा घेता 0 घेतो आपण बऱ्याचदा कॉम्प्युटर आहे म्हणून 0 1 2 0 1 इथं काय रो 2 1 टू 2 2 स्टेप कशी 2 1 टू 2 2 देन हा इथं नेला तर तुम्हाला दोन पर्याय आहेत. आता किती पर्याय तुम्हाला, हा व्हॉट आर द ऑप्शन्स राईट नाव, म्हणजे आता हे समजा मी तुम्हाला असं काहीतरी याद दिले, आता दुवे बरा का नाही माहित नाही, आता ऑप्शन्स काय काय आहेत आपल्याकडं, इथं हे जाऊ शकतं हे जाऊ शकतं, बरोबर आहे, हे इकडे गेलं तर हे दोन ऑप्शन येतात, हे गेलं तर हे दोन येतात, तर तसं कसं 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 लक्षात आलं, क्वेश्चन लक्षात आला का नाही? मग ते वेळ द्यायचं काय, व्हॉट टू मूव्ह वेअर टू, आणि असं कसं हे करायचं, तर हे विचार करा उद्यापर्यंत.